এদিকে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত হয়েছেন খামেনেইয়ের পুত্র। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হয়েছেন মোজতবা হোসেইনি খামেনেই। ইরানের ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ডের চাপে মসনদে মোজতবা। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেইয়ের হাতে এখন সমস্ত ক্ষমতা। রাষ্ট্রীয় নীতি থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী সবকিছুর নিয়ন্ত্রণই এই সর্বোচ্চ নেতার হাতে থাকছে। আয়াতুল্লাহ খামেনির মৃত্যুর পর অন্তর্বর্তী সুপ্রিম লিডার হন আলী রেজা আরাফি। এবার ইরানের সর্বোচ্চ নেতা নির্বাচিত হলেন খামেনেইয়ের পুত্র। इस वक्त मैं इजराइल के तेल अवीव में मौजूद हूं और इजराइल की तरफ से आज सुबह ही ईरान के ऊपर बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं। ईरान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर इजराइल ने हमला बोला है। खासतौर पर जो बसीज फोर्स है ईरान की, उसको टारगेट किया है। आज सुबह इजराइल ने बसीज फोर्स, काफी घातक फोर्स मानी जाती है ईरान की, उसके कई ठिकानों पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। बड़े तादाद में उनके लोगों को नुकसान पहुंचा है और इसके साथ ही साथ इजराइल के रक्षा मंत्री ने आज एक बड़ा बयान दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान के मौजूदा शासन में कोई भी जो नया नेता बनता है वो ईरान में जिस तरह के हालात है उसके मद्देनजर इजराइल और अमेरिका के लिए लगातार खतरा होंगे। इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल के रक्षा मंत्री ने आईडीएफ को खुली छूट दी है कि जो भी नया नेता जहां भी छिपा हो मौजूदा शासन का, उसको टारगेट किया जाए, उसको मारा जाए। यानी इजराइल के मंसूबे साफ हैं कि जब तक मौजूदा जो शासन है उसका तख्ता पलट नहीं हो जाता है, सत्ता परिवर्तन ईरान में नहीं हो जाता है, या फिर ईरान की आईआरजीसी सरेंडर नहीं करती है, तब तक इजराइल और अमेरिका के यह हमले जारी रहेंगे। लेकिन आज सुबह ही यहां पर बड़े पैमाने पर इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया है और इस बार उनके बसीज फोर्स को निशाना बनाया गया। उनके तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को भी टारगेट करने की कोशिश अमेरिका और इजराइल की तरफ से की जा रही है। तमाम जो खुफिया एजेंसी हैं अमेरिका और इजराइल की, वो पल पल की नजर बनाए हुए हैं ईरान के ऊपर। और जिस तरह की खबर आ रही है कि खामनेई का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है उनके दूसरे नंबर के बेटे को, तो क्या अब खामनेई का दूसरे नंबर का बेटा अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर होगा? यह एक बड़ा सवाल यहां पर बना हुआ है। तो पल पल की नजर हमारी ग्राउंड जीरो से बनी हुई है और हम आपको एक एक रिपोर्ट देते रहेंगे। विशाल पांडे, एबीपी न्यूज, तेल अवीव, इजराइल। শুনতে পেলেন যে একেবারে ইসরায়েল এবং আমেরিকা তারা কিন্তু যৌথভাবে হামলাটা চালিয়ে যাচ্ছে ইরানের ওপরে, এবং এবার কিন্তু তারা টার্গেট করেছে ইরানের যে সমস্ত সর্বোচ্চ নেতা যারা রয়েছেন একেবারে তাদেরকে শেষ করার টার্গেট নিয়ে কিন্তু ইসরায়েল আমেরিকা এগোচ্ছে। Riquido, mojo. Why, yo! এদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি ফের সাফাই দিয়েছেন ইরানকে না থামালে পারমাণবিক যুদ্ধ বেঁধে যেত। তারা যদি না থামাতেন তাহলে ইরান আরো ধ্বংসলীলা চালাতো। তাই ইউএসএ ঠিকই কাজ করেছে, না হলে পরমাণু যুদ্ধ বেঁধে যেত। ইসরায়েলের সঙ্গে যৌথভাবে ইরানে হামলা নিয়ে এমনটাই বার্তা দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। What we're doing right now with Iran, if we don't stop them, or if we didn't stop them, or if we didn't start, they've been decimated. But if we didn't do what we're doing right now, you would have had a nuclear war and they would have taken out many countries, because you know what? They're sick people. They're mentally ill, sick people. দোহার একাধিক জায়গায় ইরান হামলা চালিয়েছে। শুনশান দোহার একটি শপিং মল। দোহায় গিয়ে আটকে পড়েছেন ফিটনেস ট্রেনার চিন্ময় রায়। কি পরিস্থিতি সেখানকার দেখিয়েছেন তিনি। আমার ঠিক পেছনেই যে দেখতে পাচ্ছেন এই মলটা লাগুনা শপিং মল, এটা কিন্তু দোহার অন্যতম একটা সেরা এবং আকর্ষণীয় আমি বলবো একটা শপিং মল। এবং আজকে ধরুন রামাদান চলছে, তবুও রামাদানের মধ্যেও কেনাবেচা কীরকম চলছে বা কী হতে পারে আমি একবার ঢুকেই দেখি।
আমি মলের ভেতরে আপনাদের চিত্রটা দেখাচ্ছি। দেখুন এই আমি মলের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছি। মোটামুটি কিন্তু এই ধরুন এখন বেজে গেছে 12:30। সুতরাং কিছু মানুষ আছে, আমি জাস্ট ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি, একেবারেই যে মানুষজন নেই তা নয়, কিছু মানুষজন আসছেন। কিন্তু আপনি যদি সামগ্রিকভাবে ধরেন, দেখুন আমি হাঁটছি, এগোচ্ছি, এত বিখ্যাত মল, একটা শপিং মল, সত্যি বলতে কি এটা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত একটা শপিং মল। কিন্তু যদিও রমাদান চলছে তবুও এখানে লোক কিন্তু খুবই কম। এই যে আমি শপিং মলটা দেখাচ্ছি আপনাদের, দেখুন মল প্রায় খালি, একদমই খালি। কিছু সিকিউরিটি মানুষজন কাজ করছেন এবং বিশাল বড় মল। আমি একটা অংশ দেখালাম, পুরো মলটা ঘুরিয়ে দেখতে গেলে পরে অনেক সময় লেগে যাবে এবং এখানে সিকিউরিটি মানুষজনের অনেক রকমের বিধি রয়েছে কথা বলার ব্যাপারে। এই যে ধরুন এখানে যে আপনার কাজকর্ম, আপনাদের শপিং মল ঠিকমতো চলছে? শপিং মহল মাঝে মধ্যে যে হয় আর কি, মনে করেন ডিউটি যখন বোম টোম মিসাইল পড়ে তখন বন্ধ হয়ে যায় আর কি দোকান। হ্যাঁ, দোকান বন্ধ হয়ে যায়? দোকান বন্ধ হয়ে যায়। আচ্ছা, কতক্ষণের জন্য বন্ধ হয়? এই 3 ঘন্টা 4 ঘন্টার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। ও, বন্ধ হয়ে যায়। তো এখন অফিসে কাজকর্ম একটুখানি বন্ধ আছে না? এই যে ব্যাংকগুলা বন্ধ আছে, সরকারি অনেকগুলা অফিস আদালত বন্ধ আছে আর বাড়ি থেকে ফোন আসছে কেমন আছে না আছে? ফোন আসতেছে, সবাই বয়ে আছে, আমরা কি করতেছি না করতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, এই তো সবাই একটু বয়ে আছে আর কি। আচ্ছা, ভয় আছে। আরেকটা আমার জিজ্ঞেস কর, এই যে আওয়াজ হচ্ছে মিসাইল, আমি তো আওয়াজ পেয়েছি অনেকই, তো আপনারা নিশ্চয়ই আওয়াজ পাচ্ছেন? ও পাচ্ছি, মনে করেন আরেকটা যে বলি, গতকালকে রাত্রে আমি যখন সেহরি খেতে বসছি, তখন হঠাৎ করে শব্দ হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে অনেক আওয়াজ করে শব্দ হয়েছে। আমার রুমের সবাই দেখি দৌড় মারতেছে, দৌড় মারে চলে আইতেছে। আচ্ছা, তখন আমিও তাড়াতাড়ি করে খানা রাইখা বাইরে চলে গেছি। সংঘর্ষের পঞ্চম দিন, আর সংঘর্ষের পঞ্চম দিনেও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ থামার কিন্তু কোনো লক্ষণ নেই। হামলা চালিয়ে যাচ্ছে একদিকে আমেরিকা, ইসরায়েল, তার জবাব দিচ্ছে ইরান। Why, yo! এদিকে ইরানকে না থামালে পারমাণবিক যুদ্ধ বেঁধে যেত। ফের সাফাই দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলছেন, আমরা না থামালে আরো ধ্বংসলীলা চালাতো ইরান। আমরা ঠিক কাজই করেছি, না হলে পরমাণু যুদ্ধ বেঁধে যেত। ইসরায়েলের সঙ্গে যৌথভাবে ইরানে হামলা নিয়ে বার্তা দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।